షుగర్ పేషెంట్స్ చపాతీ రోటీ కాకుండా సంతృప్తిగా రైస్ కూడా తినవచ్చు. డాక్టర్ రైస్, షుగర్ ఫ్రీ రైస్, డాక్టర్ రైస్, డయాబెటిక్ రైస్, షుగర్ పెంచని బియ్యం, డాక్టర్ రైస్. భారత్ మాతాకి. డాక్టర్స్ భారత్ మాతాకి జై అనకూడదని ఎక్కడ రూల్ లేదు, నిబంధన లేదు. మన సైనికులు అక్కడ సరిహద్దులో మనం అందరం సురక్షితంగా ఉండడం కోసం పోరాడుతున్నారు. ఒక్కసారి వాళ్ళకి మద్దతుగా మనం జై గట్టిగా అనొచ్చు. భారత్ మాతాకి. హిమోఫిలియా సొసైటీ కార్యదర్శి ప్రసాద్ గారు, ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ అధ్యక్షులు ఎండి రామారావు గారు, ట్రెజరర్ రామచంద్రరాజు గారు, ఏపీ శాక్స్ అడిషనల్ డైరెక్టర్ కామేశ్వర ప్రసాద్ గారు, నోడల్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ ప్రసన్న గారు, దేవి గారు, రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు, ఇవాళ ఈ కార్యక్రమంలో 2 రోజుల ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొంటున్న 17 జీజీహెచ్లకు సంబంధించిన ప్రొఫెసర్, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లకి, ఇతర నోడల్ ఆఫీసర్లందరికీ కూడా నమస్కారం. You all know it is a wedding season. I was in my constituency, Dharmavaram, which is far off, almost 600 kilometers from here. I was there yesterday, day before, attending series of weddings and other family functions, and rode home to Hyderabad, attending many programs en route, Anantapur, Kurnool and Hyderabad also. I could reach Hyderabad late night, and I took morning flight only to attend this program, because I know what is the importance of this program. I would have missed something had I not been a part of this program. I know it is a orientation program for you all, because you have been in this field for decades or years maybe, but it is a basic understanding program for a person like me who is a non-doctor. Probably I am the only one who is non-doctor in the, apart from the media friends and 1 or 2 officials and my security. Probably I am the only non-doctor in the entire hall. I hope so, at least. And my party friend Sriram. So this is a basic understanding program for me also. I was just listening to Dr. Prasad Garu, how passionately, how compassionately he was talking about hemophilia patients, and then Ramarao Garu, how they have been, Red Cross Society has been rendering in treating the thalassemia patients, and obviously my nodal officer Dr. Prasanna Garu was also. So I was just trying to understand what are these బ్లడ్ డిజార్డర్స్ సార్. ఎందుకంటే ఈ బేసిక్ నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది నాకు. ఏదో వీటి గురించి పేర్లు విన్నాను, ఎందుకంటే మేము స్టూడెంట్ డేస్ నుంచి పొలిటికల్ యాక్టివిస్ట్గా ఉన్నాం తప్పిస్తే పాలిటిక్స్లో చెప్పండి ఎనీథింగ్ ఆన్ ద ప్లానెట్ వీ కెన్ సే, వీ కెన్ టాక్ అబౌట్. బట్ ఇక్కడ హెల్త్ సెక్టర్కి వచ్చేసరికి మోర్ పర్టికులర్లీ ఇట్లాంటి డిజార్డర్స్ నాకంటే ఓకే, ఎవరి వితౌట్ ఎనీ ఫాల్ట్ ఆఫ్ దేర్ పీపుల్ ఆర్ సఫరింగ్. And I hope this 2-day orientation program will result in positive outcomes. The timely identification, lead to timely identification of the patients, and providing quality treatment to the patients of hemophilia, thalassemia and sickle cell anemia who have been suffering without fault of theirs. And definitely these 2-day deliberations will bring in a qualitative changes in the lives of those patients suffering from these 3 blood disorders. ఆ నమ్మకంతోనే ఇవాళ మీ అందరినీ కలుద్దాం, కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుందాం, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఉంటాయి, విందామనే ఉద్దేశంతో వచ్చాను. కానీ నేను కొంచెంసేపు ఉండి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది. బట్ రాబోయే 2 రోజులకు గాను ఒక రీఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ బిట్వీన్ ది ఫర్ ఆల్ ది స్టేక్ హోల్డర్స్, అండ్ ఆల్సో కోఆర్డినేషన్ ప్రోగ్రామ్ బిట్వీన్ ది వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్ all 17 GGHS. I hope this will definitely give a positive and qualitative change. డాక్టర్ గారు చెప్తున్నారు ఇప్పుడే హిమోఫిలియా దీని గురించి. నేను ఇప్పుడే నాకు నోట్ ఇస్తే ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి చూస్తూ వస్తున్నా. I was told that we are the second largest number of patients, hemophilia patients in the world. 136,000 people are suffering from hemophilia, and almost 1,800 plus in Andhra Pradesh alone.
ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో హెమోఫిలియాతో బాధపడుతున్నారు, బ్లీడింగ్ జరుగుతుంటుంది, దట్ బ్లీడింగ్ కెన్ అన్స్టాపుల్ బ్లీడింగ్ కెన్ లీడ్ టు డెత్ ఆల్సో. వీటిల్లో ఏ రకంగా మనం ఐడెంటిఫికేషన్ చేయాలి? ఈ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రాంలో మీకు అన్నీ తెలిసిన విషయాలే, బట్ అయినప్పటికీ కూడా మనకు ICHSS ఉన్నాయి, ఇంటగ్రేటెడ్ సెంటర్స్ ఫర్ హిమోఫిలియా అండ్ హిమ్యూనోగ్లోబులోపతీస్. ఈ సెంటర్స్లో మనం ప్రాపర్గా చేస్తున్నామా, CBP చేస్తున్నామా, లేదా PT చేస్తున్నామా, ప్రోథ్రోంబోసిన్ టెస్ట్, సంథింగ్ యాక్టివ్ పార్షియల్ థ్రాంబోప్లాస్టిన్ టైం టెస్ట్ చేస్తున్నామా? ఈ ఐడెంటిఫికేషన్ చేయడానికి ఈ టెస్టులు మన ఈ 5 సెంటర్స్లో ప్రాపర్గా చేస్తున్నామా, లేదా ఈ టెస్టులు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో పాడేరు నుంచి, గుంటూరు నుంచి, కర్నూలు నుంచి, విశాఖపట్నం, ఈ సెంటర్స్లో చేస్తున్నామా? నోడల్ ఆఫీసర్స్ అందరూ మన బాధ్యత సక్రమంగా నిర్వహిస్తున్నామా? NHM గైడ్లైన్స్ ఏది ఇచ్చిందో దాని ప్రకారం టెస్టులు చేస్తున్నామా లేదా? అదేవిధంగా వీరి పేషెంట్లకి బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ జరుగుతుందా, టైమ్లీ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్? ఎందుకంటే ముందు అవగాహన కలిగించాల్సిన అవసరం ఉంది. పేషెంట్లకి, డాక్టర్లకి మీకు తెలిసి ఉంటుంది, పేషెంట్గా నాలో ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు, ఆ బ్లీడింగ్ అవుతుంటే వచ్చి టెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందనే చేయించుకోవాలి, నాకు ఈ హిమోఫిలియా వ్యాధి ఉందనే విషయం కూడా ఆ పేషెంట్ తెలియకపోవచ్చు. ఇవి చేయాలంటే ముందు అవగాహన కల్పించాలి. దానికి ఫీల్డ్ లెవెల్లో ఎవరైతే నోడల్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారో వారు సక్రమంగా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కింద మన ఈ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళ ప్రజల్లో అవగాహన కలిగించాల్సిన అవసరం వీటిల్లో ఉంది. టైమ్లీ ఐడెంటిఫికేషన్, టైమ్లీ టెస్ట్ చేయడం, బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ ఫ్రీగా చేయించేలాగా చూడడం, తర్వాత హైడ్రాక్సీయూరియా ఇవ్వడం, తర్వాత ఐరన్ డిపాజిట్స్ పెరిగితే దానికి ఐరన్ కెలేషన్ మందులు కూడా ఇవ్వడం. ఇప్పుడే చెప్తున్నారు డాక్టర్ గారు, ప్రసాద్ గారు చెప్తున్నారు, వీటికి ఈ బ్లీడింగ్ ఆపడానికి డ్రగ్ కూడా కావాలంటే దానికి ఇట్ ఈజ్ పక్కన కూర్చొని కామేశ్వర ప్రసాద్ గారు చెప్తున్నారు, ఈచ్ వైల్ విల్ కాస్ట్ అరౌండ్ 40,000 అని చెప్పి. 1 dose విల్ కాస్ట్ 40,000 అంటే ఆ వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడు అతి పేదవాడు 40,000 రూపాయలు డోస్ చేసుకోవడానికి ప్రభుత్వం సహకారం అందించాలి. ప్రభుత్వం ఏ రకంగా సహకారం అందించాలి, లేదా ఇతర ఈ రంగంలో పనిచేస్తున్న రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ కానీ, హిమోఫిలియా సొసైటీ కానీ, ఇతర సొసైటీస్ ఏవైతున్నాయో వీరి సేవల కోసం పనిచేసిన వాళ్ళతో మాట్లాడడం, తర్వాత ప్రభుత్వం దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్ళి ఈ వైల్స్ని తయారు చేస్తున్న ఈ ఫార్మా కంపెనీస్ ఏమున్నాయో వాటిల్లో మనం ఏమైనా ప్రెజర్ చేయగలమా, ప్రెజర్ చేసి, లేదా అట్లీస్ట్ కెన్ వి ఇంప్రెస్ అపాన్ దెమ్ టు బ్రింగ్ డౌన్ ది ప్రైస్, ఆ రకంగా చేయడానికి అవకాశం ఉందా ప్రభుత్వం నుంచి? నేను ఖచ్చితంగా ప్రయత్నం చేస్తాను. చాలా సంవత్సరాలుగా రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ కానీ, హిమోఫిలియా సొసైటీ కానీ, డాక్టర్ ప్రసాద్ గారు కొన్నాళ్ళ క్రితం కలిసినప్పుడు చాలా కంపాషనేట్గా దాని గురించి నాకు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వివరించారు. ఆ రోజు ఆయన కళ్ళల్లో ఇది నాకు కనిపించింది. అరే, సేవ చేయాలి, వాళ్ళ గురించి ఎవరో సంబంధం లేని కుటుంబాల వాళ్ళు ఎక్కడో వాళ్ళు బాధపడుతుంటే వాళ్ళ గురించి ఒక డాక్టర్ వచ్చి ఒక అరగంట సేపు కూర్చొని నాకు ఆయన విషయాలన్నీ చెప్పి వాళ్ళ గురించి ఇంత బాధపడుతుంటే, అరే మానవత్వం ఇంకా బ్రతుకుందిరా, జీవించుందని చెప్పి నేను డాక్టర్ ప్రసాద్ గారు ఆ రోజు ఆయన మాటల్లో నాకు అర్థమైంది. అదేవిధంగా రామారావు గారితో కలిసిన, రామచంద్రరాజు కలిసిన రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ వారు చేస్తున్న సేవలు, తలసేమియాలో కానీ లేదా సికిల్ సెల్ అనేమియా కంట్రోల్ విషయంలో కూడా వారు చేస్తున్న సేవలు కూడా నిజంగా నిరపమానం, ఖచ్చితంగా అభినందించదగ్గ విషయాలు. అందుకని మీ ఎంపానల్మెంట్ డాక్టర్ గారు మీరు చెప్పినట్టుగా ఈ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవలో రెడ్ క్రాస్ సొసైటీకి సంబంధించిన ఎంపానల్మెంట్ ఏదున్నా ఏది ఆగదు, ప్రతి సెంటర్కి ఎంపానల్మెంట్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఈ సందర్భంగా నేను మీకు అది కూడా తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా తలసేమియాకి సంబంధించినది కూడా నేను కూడా ఇటీవల చూస్తూ ఉన్నా. తలసేమియాకి సంబంధించి కూడా ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ప్రయత్నాలు ఎన్నున్నా, ప్రైవేట్ రంగం నుంచి అంటే NGOs నుంచి ప్రధానంగా సాక్షాత్తు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి సతీమణి భువనేశ్వర్ గారు కూడా ఇటీవల ఫండ్ రైజింగ్ ప్రోగ్రామ్ చేసి తలసీమ పేషెంట్లకి వారి సేవలు అందించడం కోసం, వారికి సరైన వైద్య సేవలు అందించడం కోసం వారు కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తారు. అనేక తలసీమకి సంబంధించి కూడా అనేక NGOలు కూడా ఈ రంగంలో పనిచేస్తున్నాయి. మరికాన్ని NGOలు రావాల్సి ఉంది. అది కూడా తలసీమకి సంబంధించి కూడా ఆల్మోస్ట్ 2 లక్షలు, మన దేశంలోనే 2 లక్షల పేషెంట్లు ఉన్నారని చెప్తున్నారు. మన రాష్ట్రంలో 2,100 తలసేమియా పేషెంట్లు ఉన్నారు. ఆ పిల్లలకి, పుట్టబోయే పిల్లలకి ఏ సంబంధం లేదు, జస్ట్ వారసత్వంగా వస్తున్న వ్యాధి. మరి ఏ తప్పు లేకుండా, ఏ సంబంధం లేకుండా వారు ఆ వ్యాధితో జీవితకాలం బాధపడాలి. జీవితకాలం బాధపడకుండా వాళ్ళని చేయాల్సిన బాధ్యత ఏంటంటే నోడల్ ఆఫీసర్లకి, డాక్టర్లకి. ఎందుకంటే టైమ్లీ ఐడెంటిఫికేషన్ చేసి దానికి సంబంధించిన మందుల్ని వారి జీవితాంతం అందించేలాగా, ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సహకారాన్ని జీవితాంతం అందించేలాగా, లేదా ప్రభుత్వంకి ఎక్కడన్నా పరిమితులు ఉంటే ఆ పరిమితులు దాటి NGOల సహకారం తీసుకొని అందించే ప్రయత్నం ఒక ఆరోగ్య వ్యవస్థలో స్టేక్ హోల్డర్స్గా ఉంటున్న మన ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత. ఈ బాధ్యతను మీరు అందరూ కూడా ఖచ్చితంగా గుర్తిస్తారని
మన రెడ్ క్రాస్ కానీ రామారావు గారు కానీ లేదా ప్రసాద్ గారు లాంటి వ్యక్తుల ఈ రంగంలో లేకుండా బయట ఉంటున్న వ్యక్తుల్లో వారి మనోవేదన ఆవేదన కూడా అర్థం చేసుకుంటారని దాని దిశగా కూడా మనము దీన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలని నేను భావిస్తున్నాను. అదేవిధంగా సికిల్ సెల్ అనేమియా గురించి కూడా మన రాష్ట్రంలో టార్గెటెడ్ గ్రూప్ ఆల్మోస్ట్ 19.5 lakhs ఉంటే మనం ఇప్పటిదాకా స్క్రీనింగు 10.5 lakhs దాకా చేస్తున్నాం. దాంట్లో 19,000+ క్యారియర్స్ ట్రైట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే ఆల్మోస్ట్ 2,100 పాజిటివ్ కేసెస్ ఉన్నాయని చెప్పారు. సికిల్ సెల్ అనేమియా ట్రైబల్ బెల్ట్లో దానికి ఇక్కడ నోడల్ ఆఫీసర్ సికిల్ సెల్ అనేమియా నోడల్ ఆఫీసర్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి మనకు కొన్ని గైడ్లైన్స్ ఉన్నాయి. NHM దీనికోసం ఫండింగ్ చేస్తూ ఉంది. దానికోసం ID కార్డ్స్ ఇచ్చింది. దాని జెనెటిక్స్ ఏ ఫ్యామిలీ ఏది మేనరికాలు చేసుకోకపోతే 2 వ్యక్తులు మేనరికం చేసుకోకపోతే తర్వాత పుట్టబోయే బిడ్డకి సికిల్ సెల్ అనేమియా రాకుండా ఉంటుంది. వీటి మీద కాస్త అవగాహన కలిగించడం, పదే ఫీల్డ్ మీద ఆఫీస్లో కూర్చొని మన ఆఫీస్లో ఇక్కడ విశాఖపట్నంలో కూర్చొని లేదా విజయనగరం శ్రీకాకుళంలో కూర్చొని ట్రైబల్ బెల్ట్లో పేషెంట్లు మన దగ్గర రావాలని కాకుండా ఫీల్డ్కి వెళ్ళి పేషెంట్ని గుర్తించి ఐడెంటిఫై చేసి ఇప్పుడు టార్గెటెడ్ గ్రూప్లో మనం ఆల్మోస్ట్ 60% to 55% స్క్రీనింగ్ జరిగింది. మిగిలిన వాటికి కూడా అతి తొందరగా స్క్రీనింగ్ చేసి వాళ్ళల్లో ట్రేట్స్ ఎవరికి ఉన్నాయి, పాజిటివ్ కేసెస్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి సంబంధించిన ఈ కార్డ్స్ ఇవ్వడం, ఆ కార్డ్స్ ఇవ్వడం ద్వారా రాబోయే రోజుల్లో ఆ పిల్లలు ఎందుకంటే టైం పోతుంది. నేను మొదటగా వచ్చినప్పుడు ఒకరోజు స్క్రీనింగ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు రివ్యూ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్ మంత్ జూలైలోనో ఆగస్టులోనో చేస్తుంటే ఈ సికిల్ అనేమియా దీనికి ఆనాటికి 19 లక్షలు టార్గెట్ చెప్పారు. ఆనాటికి 9 లక్షలు అయ్యాయి. ఈ 10 నెలల్లో ఇంకో 1 లక్ష మాత్రమే యాడ్ చేయగలిగారు. I don't understand why is the screening program going in such a slow pace? Why is it going in a snail's pace? ఒక 10 నెలల్లో 1 లక్ష మాత్రమే మనము యాడ్ చేయగలిగాం స్క్రీనింగ్ అంటే. స్క్రీనింగ్ చేయడమే పూర్తి చేయడానికి ఇంత టైం తీసుకుంటుంటే, ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇంత టైం తీసుకుంటుంటే వాళ్ళకి మనం ప్రాపర్ క్వాలిటీ హెల్త్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఇవ్వగలం? ఒకసారి అందరూ ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాల్సి ఉంది. స్క్రీనింగ్ ఖచ్చితంగా పెంచాలి. రాబోయే కొన్ని రోజుల్లో ఈ టార్గెటెడ్ గ్రూప్ ఏది ఉందో అది ఎంత ఇంటీరియర్ ప్లేసెస్ అయినా నాన్ రీచబుల్ ప్లేసెస్ అయినా ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా స్క్రీనింగ్ పూర్తి చేయాలి. ఎవరు కూడా ఆ సికిల్ సెల్ అనేమియాతో ప్రాణాలు పోగొట్టుకునే పరిస్థితి లేకుండా మనం అందరం చేయాలి. ముఖ్యంగా నేను నోడల్ ఆఫీసర్లకు సికిల్ సెల్ అనేమియాలో ఎవరున్నారో పైనుంచి కింది దాకా మిషన్ డైరెక్టర్ దగ్గర నుంచి కింది దాకా అందరికీ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే తొందరగా ముందు స్క్రీనింగ్ పూర్తి చేయండి. స్క్రీనింగ్ పేషెంట్ని ఐడెంటిఫై చేస్తేనే కదా మనం వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలం. ఐడెంటిఫై చేయడంలోనే మనం ఇంత అలసత్వం ఉంటే మరి ఆ పేషెంట్ పరిస్థితి ఏంటి? సో మనం అందరి మీద బాధ్యత ఉంది కాబట్టి సరే అయిపోయింది. భవిష్యత్తులో తొందరగా స్క్రీనింగ్ పూర్తి చేయాల్సిందిగా నేను భావిస్తున్నాను. అదేవిధంగా మనం ఈ తలసేమియా గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ప్రజల్లో ఇంకాస్త అవగాహన కలిగించాల్సింది. ఎవరైనా సిబ్లింగ్ ఉన్నారు లేదా బ్లడ్ గ్రూప్ మ్యాచ్ అవుతుంది, వాళ్ళలో మిగతా వాళ్ళకి తెలుసు మనం కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ లేదా లివర్కో హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్కో చూస్తుంటాం. ప్రజల్లో అందరికీ అవగాహన ఉంది, వాళ్ళు వచ్చి మనకు చెప్పేస్తుంటారు కూడా, ఆ ఇబ్బంది లేదు. కానీ ఈ తలసేమియాకి సంబంధించి బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. జీవితాంతం దీంట్లోనే బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్లోనే మగ్గాల్సిన అవసరం లేదు, పూర్తిగా బయటపడే అవకాశం ఉందనే విషయాన్ని కూడా వాళ్ళని అవగాహన కలిగించగలగాల. ఎవరైతే ఆ వ్యాధిగ్రస్తులు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా చెప్పగలగాల. వారి కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైనా బోన్ మ్యారో ఇవ్వడానికి ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్కి సహకారం అందించడానికి ముందుకు వస్తే ఖచ్చితంగా ఆ ప్రాణాలని నిలబెట్టడానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది. జీవితకాలం ఆ వ్యాధితో వారు బాధపడుతూ మదనపడుతూ ఉండకుండా వారిని బయటికి తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మీకు నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ రంగంలో కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఉన్నారు, కొంతమంది కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఒక ప్రొఫెసర్గా ఉన్నారంటే కొన్ని దశాబ్దాలుగా సేవలు అందిస్తున్నారు. ఇంత ఒక పవిత్రమైన వృత్తిలో ఉంటూ ఇన్ని దశాబ్దాలుగా ప్రజల సేవ కోసం మీరు పాటుపడుతూ ఒక ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ నిర్మించడంలో భాగస్వాములు అవుతున్న మీ అందరికీ నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. దీనికి మరి కాస్త ఈ బ్లడ్ డిజార్డర్స్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళ విషయంలో మరి కాస్త మానవతావాదంతో మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ దిశగా ఈ 2 రోజుల ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రాంలో ఏం చేయాలి అనేది కాకుండా మరింత మానవతా దృక్పథాన్ని మనము అలవర్చుకొని దీన్ని పూర్తిగా నిర్మూలించడానికి 3 బ్లడ్ డిజార్డర్స్ ఏమున్నాయో వీటిని నిర్మూలించడానికి ఏ అవకాశం ఉన్నాయి చూడండి. నిన్న మొన్న చూస్తున్న పేపర్లో చూస్తుంటే జీన్ ఎడిటింగ్ కూడా చేస్తున్నారని. ఎందుకంటే ఇవన్నీ మోస్ట్లీ జెనెటికల్ ప్రాబ్లమ్స్, నాట్ మోస్ట్లీ 100% జెనెటికల్ ప్రాబ్లమ్స్. సో జీన్ ఎడిటింగ్ కూడా రాబోయే రోజుల్లో ఈ టెక్నికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఏమున్నాయో ఇంకాస్త రీసెర్చ్ మీద మనం జీజీహెచ్లో నేను చూస్తుంటే చాలా ఎక్స్పర్టైజ్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ ఎందుకో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆ మోటివేషన్ కొరబడిందో ఏందో నాకు తెలియదు. కానీ జీజీహెచ్లో ప్రొఫెసర్లుగా ఉంటున్న వాళ్ళు ఒక హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయాలంటే ఇంకా ఈరోజు చేయగలిగిన సత్తా ఉండి
అవకాశం ఉండి కూడా పోనీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ లేవా, లేదంటే క్యాథ్ ల్యాబ్స్ లేవా, పక్కన పెడదాం. ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇంకా ప్రైవేట్ రంగంలో చేస్తుంటే మన పబ్లిక్ సెక్టార్లో మనం ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం? చేస్తున్నాను డాక్టర్. నేను ఒంగోలుకు పోతే ఒక డాక్టరు ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి రీకన్స్ట్రక్షన్ చేశాడు. మామూలు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్, పెద్ద హాస్పిటల్లో చేయలేకపోతున్నారు. ఇది ఉంటే నీ ప్రోస్థెసిస్ చేశాడు చేసి. అంటే అటువంటి డాక్టర్లు మన దగ్గర ఉన్నారు, యంగ్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు, చాలా అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లు కూడా ఉన్నారు. ఇవాటికి కూడా ఇంకా మనం వీటి వైపు ఇంకాస్త అడ్వాన్స్మెంట్, ఇంకా దీంట్లో రీసెర్చ్ మీద దృష్టి పెట్టి రీసెర్చ్ చేయడానికి ఏదైనా ప్రభుత్వం నుంచి సహకారం అవసరం ఉంటే వాటి గురించి చెప్పి చాలా నేను చెప్పినంత ఈజీగా ఏం లేదు ఆర్థిక పరిస్థితి వాళ్ళ రాష్ట్రంలో. అయినప్పటికీ కూడా రీసెర్చ్ మీద ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టి మన రాష్ట్రం నుంచి కూడా మనం ఇటువంటి వాటిల్లో ఏదన్నా ప్రత్యేక ప్రతిభ చూపించగలమా, కెన్ వి కమ్ విత్ సమ్ పాజిటివ్ రీసెర్చ్ ఏదైనా చేయడానికి అవకాశం ఉందా? చాలా కేసులు చూస్తుంటాను నేను, ఈ మస్కులర్ డిస్ట్రఫీ కేసెస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. చాలా బాధ కలుగుతుంది. నేను మంత్రిగా అయినప్పుడు, మినిస్టర్ అయినప్పుడు, మినిస్ట్రీ నేను గతంలో చూశాను, మినిస్టర్లకు నేను ఓఎస్డీగా పనిచేస్తున్నాను, గతంలో సెంటర్లో చూసా. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ డిప్రెషన్, ఎందుకంటే ఒక నిస్సహాయత, ఏం చేయలేను. ఈ డిజార్డర్స్తో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, బ్లడ్ డిజార్డర్స్తో, వాళ్ళకి మనం ఏమీ మార్చలేని పరిస్థితి. వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ మంచిది ఇవ్వగలం, అంతేగాని అంతకన్నా ఏం చేయలేని పరిస్థితి ఉంది. ఇంకొంచెం కాస్త రీసెర్చ్ మీద. అదేవిధంగా ఈ మస్కులర్ డిస్ట్రఫీ కేసులు చాలా కనిపిస్తుంటాయి నాకు. పిల్లలు, చిన్న పిల్లలు, దీనికి ఏం చేయాలి? ఇటువంటి విషయాల్లో కాస్త ప్రోయాక్టివ్గా, ఈ ఫీల్డ్లో మీరు ఉన్నారు కాబట్టి కాస్త ప్రోయాక్టివ్గా ఉంటూ వీటిని ఏం చేయడానికి అవకాశం ఉందో, ఒక పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ వీటికి ఏమన్నా చూడడానికి ఉంది. ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు యూజ్ యువర్ టర్మినాలజీ, ఐఎమ్ నాట్ డాక్టర్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ. కానీ అవకాశం ఉందా? మీరందరూ, మీలో అందరిలో ఆ ప్రతిభ ఉంది, అవకాశాలే లేవు. అవకాశాలు ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఖచ్చితంగా కల్పించే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఆ దిశగా కూడా మీరు ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే ఈ పరిమితి, నాకు ఈ పని ఇచ్చారు, ఈ పనికే నేను పరిమితం అవుదాం, అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ ఐడియాస్ నాకు వద్దు, నా డాక్టర్గా నా పని కాదు అది అనే భావంతో కాకుండా, నేను ఐ వాంట్ టు కాంట్రిబ్యూట్ సంథింగ్ టు ది సొసైటీ. ఐ వాంట్ టు సీ ది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ నెంబర్ 1 వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హెల్త్ కేర్ ఇన్ ఇండియా అనే ఒక భావంతో పనిచేయాల్సిందిగా కోరుకుంటూ, ఆ దిశగా ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా నేను చేయాల్సిన సహకారం ఏదుంటే ఎప్పుడైనా జస్ట్ ఫోన్ కాల్ అవే అని తెలియజేసుకుంటూ, నేను కూడా ఈ దీంట్లో భాగస్వామిగా ఉండడానికి సిద్ధంగా ఉంటానని తెలియజేస్తూ, ఇవాళ ఈ రీఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ సందర్భంగా మీ అందరినీ కలిసే అవకాశం కలిగించినందుకు ఆర్గనైజర్స్కి, హిమోఫిలియా సొసైటీకి, రెడ్ క్రాస్ సొసైటీకి, అదేవిధంగా మా బ్లడ్ సెల్ టీమ్కి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. భారత్ మాతాకి. థ్యాంక్ యూ. తలసేమియా, సికిల్ సెల్ అనీమియాకి సంబంధించి రాష్ట్రంలో ఉంటున్న 17 సర్వజన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు సంబంధించిన ప్రొఫెసర్లు, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లు, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు, అదేవిధంగా ఈ 3 విభాగాలకు సంబంధించిన నోడల్ ఆఫీసర్లకి ఒక రీఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రాం, 2 రోజుల రీఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రాంని ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ రాష్ట్రంలో అనేక మంది, దాదాపు 1900 మంది హిమోఫిలియా వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు. అదేవిధంగా 2100 తలసేమియాతోనూ, అదే సంఖ్యలో సికిల్ సెల్ అనీమియాతోనూ ప్రజలు బాధపడుతున్నారు. ఇది జన్యుపరంగా వారసత్వంగా వస్తున్న వ్యాధులు కాబట్టి వీటిని ముందస్తుగా గుర్తించడం, దానికి తగిన చికిత్సని జీవితాంతం అందించడం మాత్రమే మనం చేయగలం. రాబోయే రోజుల్లో ఏదైనా టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ వచ్చి, రీసెర్చ్ వచ్చి, జీన్ థెరపీస్ కానీ, జీన్ ఎడిటింగ్లో వస్తే తప్ప ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం ముందున్న ప్రత్యామ్నాయం ఏంటంటే వీరిని గుర్తించడం. ప్రభుత్వం వీరికి ఉచితంగా బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ చేయడం. ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో 5 ICHS ఇంటగ్రేటెడ్ ఇమ్యూనో వీటిని గుర్తించడం, టెస్టులు చేయడం. టెస్టులు చేసిన తర్వాత పాజిటివ్ వస్తే ఆ ఫ్యాక్టర్ అస్సే కోసం CMC వేలూరుకు పంపడం లేదా బాంబేకి పంపడం చేస్తూ ఉన్నాం. అంటే ప్రాథమికంగా వీరిని గుర్తించిన తర్వాత ఏ వ్యాధితో బాధపడుతున్న, హిమోఫిలియానా లేకుంటే తలసేమియానా, సికిల్ సెల్ అనీమియానా గుర్తించి దానికి అనుగుణంగా చెప్పినట్టుగా బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ కానీ, లేదా హైడ్రాక్సీ యూరియా మాత్రలు కానీ, లేదా ఈ ఐరన్ డిపాజిట్స్ పెరుగుతాయి కాబట్టి ఐరన్ కెలేషన్ మందులు కానీ అందించే ప్రయత్నం ప్రభుత్వం చేస్తోంది. అదేవిధంగా
సొసైటీ ఫర్ హిమోఫిలియా సంస్థ కానీ లేదా రెడ్ క్రాస్ సంస్థ కానీ హిమోఫిలియా కానీ తలసేమియా సికిల్ సెల్ దీనికి వ్యాధిగ్రస్తులకి సేవలు అందించడం కోసం ముందుకొచ్చాయి. ఇతరత్ర కొన్ని నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ NGOs ఉన్నాయి, వాటి కూడా ఈ రంగంలో పనిచేస్తున్నాయి. వారందరికీ కూడా నేను ఈ సందర్భంగా వారు అందిస్తున్న నిర్పమాన సేవలకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ దాదాపు హిమోఫిలియాకి సంబంధించి మన దేశం ప్రపంచంలోనే 2వ స్థానం ఉండగా మన రాష్ట్రంలో దాదాపు 1900 దాకా కేసులు ఉన్నాయి. అయితే వీటికి ఉచితంగా ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ చేస్తున్నాం, మందులు అందిస్తున్నాం, లేదా పెన్షన్ కూడా ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఈ వ్యాధితో బాధపడుతున్న వారికి 10,000 పెన్షన్ అందుతుంది. కానీ దాని కారణంగా జీవితాంతం వీరు ఆ పెన్షన్ అందుతుంది, కానీ జీవితాంతం వీరు వాటి నుంచి బాధపడే పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి వాటిని గుర్తించిన తర్వాత మెరుగైన చికిత్సను అందించడం మాత్రమే మన ముందున్న ప్రత్యామ్నాయం. అందుకని దానికి సంబంధించి ఈ వ్యాధిగ్రస్తుల్ని గుర్తించే దిశగా ఉదాహరణకి సికిల్ సెల్ అనీమియా వ్యాధిగ్రస్తుల్ని ట్రైబల్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంటున్న ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఉంటున్నారు. కాబట్టి ఈ 19 లక్షల చిల్లర టార్గెటెడ్ గ్రూప్కి ఉచితంగా స్క్రీనింగ్ చేస్తున్నాం. దాంట్లో 10,50,000 దాకా ఇప్పటికి స్క్రీనింగ్ చేయడం జరిగింది. 19,000కు పైగా ఈ ట్రైట్ అంటే క్యారియర్స్ బయటపడ్డారు. తర్వాత వాటిలో డిసీజ్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళు 2,100 మంది దాకా ఉన్నారు. అయితే ప్రభుత్వం వైపు నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో ఈ జెనెటికల్ అదే ఉన్న వాళ్ళు, అదే జీన్స్ ఉన్న వాళ్ళు, ఒకే జీన్స్ ఉన్న వాళ్ళు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటే వాళ్ళ పిల్లలకు కూడా తరానికి కూడా సంక్రమించే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి వాటికి ఏ జీన్లు వీళ్ళలో ఉన్నాయనే దాన్ని ఒక హెల్త్ కార్డుని తయారు చేయడం జరిగింది. దాన్ని మ్యాచ్ చేయడం వల్ల ఎవరు పెళ్లి చేసుకోవచ్చు, ఎవరు చేసుకోకూడదు, మేనరికం పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది లేదు అనే విషయాన్ని తెలుస్తుంది. దాని ద్వారా ఆ పెళ్లిళ్ళని నివారించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ అవగాహన కల్పించడం కోసం మా నోడల్ ఆఫీసర్ని ఇప్పుడు ఈ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొంటున్న వివిధ విభాగాలకు సంబంధించిన డాక్టర్లకు కూడా ఈ సందర్భంగా దీని మీద చర్చ జరుగుతుంది. 2 రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రాము ఒక పాజిటివ్ అవుట్కమ్స్ ఇస్తుందని, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఐడియాస్, తద్వారా ఒక వ్యాధిగ్రస్తుల్ని ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తించడం, వారికి మెరుగైన వైద్యాన్ని అందించే దిశగా ప్రయత్నాలు చేస్తారు. రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇవి కొత్త ఆవిష్కరణలకు దారితీసి ఒక జీన్ థెరపీ కూడా దారితీసే అవకాశం ఉంది. ఆ దిశగా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ప్రయత్నాలు ఏమైనా చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకు వస్తుంది. చాలా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో మేము బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ అనేది చాలా ఉచితంగా చేస్తున్నాం. ప్రతి చోట హైడ్రాక్సీ యూరియా మందులు ఇవ్వడం, తర్వాత ఈ ఐరన్ కెలేషన్ మందులు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కొన్ని చోట్ల యాక్చువల్గా ఈ బ్లీడింగ్ తగ్గించడానికి ముందుగానే చాలా అతి ఖరీదైన వైల్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. వాటిని కూడా ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తీసుకొస్తూ ఉంది, అది కూడా అందిస్తూ ఉంది. ఇవన్నీ కాకుండా అందుకని ఈ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఎక్కడన్నా ఏదైనా లోటుపాట్లు ఉన్నాయా, ఎక్కడన్నా కొరతలు ఉన్నాయా వాటిని గుర్తించి మరింత సమగ్రంగా వీటి మీద ఆలోచించి మరింత మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించడానికి అవకాశం ఉందా అనే విషయాన్ని చర్చించడం కోసం, తదనుగుణంగా చర్యలు తీసుకోవడం కోసమే ఇవాళ ఈ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ చేపట్టడం జరిగింది. ఇండియా పాకిస్తాన్ ఉద్రిక్తతలపై లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం డౌన్లోడ్ చేసుకోండి RTV లైవ్ యాప్.